उमापति सुर गुरु हे पार्वती बल्लभ हे कामांतक हे भूतांतक पर हे अंधक नाशन हे भूषा गुण हे भस्मांगधर हे पर्वत वासिन हे ब्रह्माचित विष्णु वंदित सदा गुरुनंदु पुष्पांजलि गुरुनंदु पुष्पांजलि। अम्लान व्यक्ति को अश्रुल श्रद्धांजलि। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रतिभा टीवी तरफ मु सुजाता। लीलावतार जगद्गुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देवं भाषा कि जप तप मु करी आहे रमा रमण क्षितिरे जन्म होइले नहे बकी मरण। जन्म हेले मृत्यु अनिवार्य, किंतु जो व्यक्ति वर्तमान रे ए समाज तांकर स्मृतिचारण करे वास्तव में से हेउछंती दिव्य आत्मन। तांकर ए मानव जन्म सार्थक होइथाय। सही भली जड़े अम्लान व्यक्ति थिले आदर्श शिक्षक आदिकंद बेहेरा। जड़े छात्रवत्सल आदर्श शिक्षक, सुसंगठक, आध्यात्मिकवादी, यात्रा प्रेमी, उदीयमान शिक्षक नेता, वरिष्ठ समाजसेवी तथा आदर्श मनीष भाव से बेस सुनाम अर्जन करथिले। से बहु शिक्षानुष्ठान, साहित्य, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक अनुष्ठान रथिले प्राण प्रतिष्ठाता। विशिष्ट परामर्शदाता भावे मध्य लब्ध प्रतिष्ठा थिले। तेबे सही प्रबाद पुरुष दिवंगत आदिकंद बेहेरांक एकादशाह क्रिया उपलक्षे स्थानीय केन्द्रापड़ा जिला आली ब्लॉक अंतर्गत एरडंग ग्राम पंचायत नाटरा स्थित तांक निजस्व बासभवन ठारे परिवार पक्षरु एक स्मृतिचारण सभा अनुष्ठित हो जाइछि। कुसुमी जनकल्याण उच्च विद्यालयर अवसरप्राप्त प्रज्ञादीप्त आदर्श प्रधान शिक्षक गुणनिधि दासଙ୍କ अध्यक्षतार आयोजित उक्त सभारे प्रधान शिक्षक रत्न सरोजकांत साहू, शिक्षक शिरोमणि गोपीनाथ दास, शिक्षक गौरव बीरबर जेना, आदर्श शिक्षक महेश्वर दास, विशिष्ट परमहंस तत्व गवेषक तथा अभिराम परमहंस मिशन राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्वभूषण प्रभात कुमार दास, कवि कैलाश चंद्र बेहुरा, वरिष्ठ समाजसेवी निखिल चंद्र सामल, प्राक्तन सरपंच पुरुषोत्तम पल्लाई, वरिष्ठ शिक्षाविद मुरलीधर साहू, शिक्षयित्री निरुपमा दास, स्वर्गत बेहेरांकर पुत्र अरुण किरण और कल्याण, भणजा गगन मनोज और सरोज, झील मधुस्मिता, ज्वाई प्रशांत बेहेरा, बहु सुरभि सविता और सस्मिता प्रमुखों सह आखपाख अंचल प्राय 500 ऊर्ध्व बुद्धिजीवी उपस्थित रही स्वर्गत आदिकंद बेहेरांक बहुमुखी प्रतिभार स्मृतिचारण करने सह भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करिथिबार देखिबाकु मिलिथिला। जो स्मृतिचारण सभा आदिकंद सारंकर एकादशाह अनुष्ठित होइछि, एक शिक्षणीय एवं स्मरणीय रहिबो एवं ए अंचल रे ए सभाटी निश्चित भाव रे लोकमानक मनरे एक भावना सृष्टि करिवो। जहा हो से जने भल शिक्षक थिले, भल
संगठक थिले ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇ ରହିବ। मोर अति प्रिय एवं जड़े आदर्श शिक्षक स्वर्गत आदिकंद बेहेरांकर तिरोधान एकादश दिवस उपलक्षे आज स्मृतिचारण सभा करा जायथिला। से जड़े अत्यंत आदर्श एवं कर्मनिष्ठ शिक्षक थिले। कुसुमी मध्य इंग्राजी विद्यालय रे तांकर शिक्षकता जीवन आरंभ करी एवं सेठारे मध्य समाप्त करथिले। दीर्घ 40 वर्ष से गोटे स्कूल रे अतिबाहित करथिले एवं ता सहित अनेक कृति छात्र छात्री मानू से उत्तीर्ण करथिले एवं समाज को से बहुत छात्र छात्री मानू देइथिले जो माने कि समाज रे वर्तमान अति उच्च पद पदवी रे अधिष्ठित होइचंती। सेही भली जने आदर्श शिक्षक ए समाज पई केते उपकारी आज आमे ता अनुभव करूछु। सेही भली शिक्षक पुणी थरे माटी रे जन्म नियंतु, पुणी एही भली छात्र सृष्टि करंतु जहा कि ए समाज को उत्तम दिगरे चलई नेबे। सेति पई आज मु तांकर अमर आत्मा प्रति भक्तिपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। ओम जय जगन्नाथ। ओम क्लीं गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्म गुरु प्रचोदया। ओम क्लीं गुरुदेवाय प्रेमदाताय नमः। नमस्कार, मु प्रभात कुमार दास, राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिराम परमहंस मिशन। आज स्वर्गत आदर्श शिक्षक दिवंगत आदिकंद बेहेरांकर स्मृतिचारण सभारे मुझे उपस्थित थिबारु कृतज्ञ निजको धन्य मन करुछि। से जड़े आदर्श शिक्षक थिले। धन्य से शिल्पी गुणा गुणे लेपी दिय माता गरभे, धन्य से शिक्षक दिय आलोक शिशु जो गुण लभे। तेणु सी एभली जड़े शिक्षक थिले जहाँकर अतुलनीय अवदान थिला, जहाँकि अवर्णनीय। से केवल शिक्षक नथिले, से एकाधारे जड़े सुसंगठक, जड़े आध्यात्मवादी, जड़े शिक्षक नेता, समाज संस्कारक, दिग्दर्शक एवं आम ये नाटरा एवं केन्द्रापड़ा जाजपुर एवं आम आखपाख अंचल बहु आध्यात्मिक साहित्य सामाजिक सांस्कृतिक ये सब अनुष्ठान से थिले प्राण प्रतिष्ठाता। तेबे आज स्मृति सभा मु तांको आत्मार सद्गति पाई प्रभुଙ୍କ निकट प्रार्थना करुछि। ए दुर्दिन रे ईश्वर तांकर सपरिवार को साहस एवं असीम धैर्य दियंतु। या ही मोर प्रभु जगतनाथ जगन्नाथ निकट विनम्र प्रार्थना। जगतगुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देवଙ୍କ भाषाରେ निज पत मो करिबि खितिरे जनम होइले आदिगुरु शंकराचार्य कहले पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी तेणु मनुष्य जन्म हेले तार मृत्यु अनिवार्य। किंतु जो व्यक्तिଙ୍କର परलोकରେ ଯାହାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯାହାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ଏ ସମାଜ ତାଙ୍କର ସୁବିଚାର କରେ, ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଏ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ତାଙ୍କର ମାନବ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଜଣେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମୁରବୀ, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାହାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥାଏ, ଯେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରାୟ ଯେତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମାଜିକ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ତେବେ ସେଇ ଆଦିକନ୍ଦ ବେହେରା ସେ ମୋର ହିସାବରେ ଭାଇ ହେବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେ ବାପା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଚୈତନ୍ୟ, ତାଙ୍କ ତଳ ଭାଇ ଥିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ତଳେ ଥିଲେ ଆଦିକନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ତଳେ ହେଲେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ। ଏ ଯୋଉ ନାମର ଯୋଉ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି।
ଶେଷ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇଲେ କହିଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ ଶେଷ ସମୟରେ ଯିଏ ମୋ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରେ ବା ଯିଏ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରେ ବା ମୋ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପାଏ। ଅଜାମିଳ ନାମେ ସେମା ପାପୀ କରିଗର ପୁତ୍ର ନାମକୁ ଜପି। ତେଣୁ ଅଜାମିଳ ଏତେ ବଡ଼ ପାପୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଶେଷ ସମୟରେ ଯମଦୂତ ଯେତେବେଳେ ବଳେଇଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ଜପ କରି ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସେ ଯୋଉ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଆଦିକଣ୍ଡ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ସେ ନାଁକୁ ସେ ସାର୍ଥକ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ପୂଜା ପୂଜାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟୁଛି ସମାଜରେ। ଏ ଯୋଉ କଥା ଯଦି ପୂଜା ପୂଜାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟେ ସମାଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପଦ ଆସିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ କେବଳ ଘର ଜଗିଛନ୍ତି ବୁଢା ବୁଢୀ ବାପା ମା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବାପା ମା ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମଣିଷ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ମୁଁ କହିବି ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ। ଜଣେ ବାପା ମାଙ୍କର ପୁଅଟିଏ ସେ ଆମେରିକାନ ଚାକିରି କଲା। ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଆମେରିକାନ ବିବାହ ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବୁଢା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବାପା ତୁମେ କଣ ଏଇଠି ରୁହ ଆମେ ଯାଇକି ବାହାରେ ସେ ଆମେରିକାନ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଠି ରହିବୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଆଉ ନିଜେ ନିଜ କାମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ବାପାରେ ଆମେ ତ ଆଉ ନିଜ କାମ କରିପାରୁନୁ ତୁ ଟିକେ ଆମକୁ ଏ ପାଖରେ ରହ। ତାଙ୍କ ବହୁମା ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ତ ବିଦେଶୀ ସେ କହିଲେ ସିଏ କେମିତି ଆମ ପାଖରେ ରହିବେ ଆମେ ଏତେ ଟେନସନ ନେଇପାରିବାନି ଗୋଟେ କାମ କର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦବା। ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ବାପା ମା ଉଭୟଙ୍କୁ ସେ କଣ କଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମାସକୁ ମାସ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ମାନେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେ ଆଶ୍ରମର ଯିଏ ମାଲିକ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ବହୁ ସେ ଫୋନ ଉଠାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବହୁ ଫୋନ ଉଠାଇକି କହିବେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମାଆକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସବୁ ସେ ମାଲିକ ଯିଏ ଥିଲେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ସେ ଫୋନ କଲେ। ଫୋନ କଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଧରିଲେ ଏବଂ ପୁଅ ପାଖରେ ଥିଲେ। କହିଲେ କଣ ନା ସେ ଆଶ୍ରମରୁ ଫୋନ ଆସିଛି ଆଉ ତମ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ତ ସମୟରେ ଆମେ ଯିବା କାହିଁକି ପଇସା ପଠେଇ ଦିଅ ଯାହା ପଇସା ଲାଗୁଛି ଦେଇଦିଅ। କହିଲେ ନା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ସବୁ ସେ ମାଲିକ ଯିଏ କହିଲେ ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିଗଲେ ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଚାଲିଥିଲା ସେ କାହାକୁ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଯଦି ନ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉଠି ଥିବେ ଆମେ ଧରିକି ଆଣିବୁ। ସବୁ ସେ କଣ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଯିବୁ। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିବ। ସବୁ କଣ ହେଲା ସେ ଆସିଲେ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଭିତରେ 2-3 ଦିନ ପଳେଇଲା। ଆଉ 2 ଦିନ ଅଛି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହବ। ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ବାପା କଣ କରିବା କଣ ତମେ ଚାହୁଁଛ ପୁଅ ଶେଷ ସମୟରେ କଣ ଗୋଟେ ଖାଇବ ଏ କରିବ। କହିଲେ ବାପା ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିପାରିବୁ। କହିଲେ କଣ ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୁଁ ସେୟା କରିବୁ। ସବୁ କହିଲେ ତାପରେ ବୋଉ ଏପଟେ ଦେଖୁଛି ବୁଢା କଣ କହିବୁ କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ତମେ ମାଗିବ ଆଉ। କହିଲେ କଣ ଖାଇବ ନା କହିଲେ ବାପା ମୁଁ କିଛି ଖାଇବି ନାହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁ ଧରି ଆଶା କରୁଛି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫ୍ୟାନ ଆଣିକି ଏ ଆଶ୍ରମରେ ଲଗେଇ ଦିଏ। ତା ବୋଉ କହୁଛି ବୋଧେ ସେଟା ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ହବ। ଏ ବୁଢା ତ ମରିବା 2 ଦିନ ପରେ ଡାକ୍ତର କହିଛି ପୁଣି ଫ୍ୟାନ ଆମେ ଆଣିକି ଲଗେଇବା କଣ ଏଠି ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ବୁଢା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁ ଲଗେଇବା ତେଣୁ ଆମେ ଲଗେଇବା ନାହିଁ। ତା ବୋଉ ମନା କରୁଛି ଏଟା ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଲସ୍ ହବ ତେଣୁ ତୁମେ ଲଗାଅ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁଅ କହୁଛି ବାପା ତମକୁ ଡାକ୍ତର କହିଛ 2 ଦିନ ଭିତରେ ତମର ଧ୍ୟାନ ଦେଇଯିବ ଆଉ ମତେ କାହିଁକି ତମେ ଆର୍ଥିକ
ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରି ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ମଣିଷ କଲି। ତୁ ଆଜି ଆସି ବିଦେଶରେ ରହିକି ଚାକିରି କଲୁ। ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ମୋ ସର୍ପଞ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। କହିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ କାହିଁକି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? କହିଲେ ତୁ ଶୁଣିବୁ ସେଦିନ ସେ ବୁଢ଼ା ବାପଟି ଯାହା କହିଥିଲା ତାହା ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ। କହିଲେ ବାପା ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କହୁନି। କହିଲେ ବାପା କଣ ଇଏ ଅନ୍ୟ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛ? କହିଲେ ନା ମୁଁ ଆଜି ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ତୋରି ପାଇଁ କହୁଛି। କାରଣ ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବୁ ତୋ ପିଲାମାନେ ଆଉ ତତେ ପାଠ ରଖିବେ ନାହିଁ। ତତେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଦିନ ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? କାରଣ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବୁ ତୁ ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜାଣିନାହୁଁ, ତୁ ତ ଏ ଗରମ ଜାଣିନାହୁଁ, ତୁ ସବୁବେଳେ ଏସିରେ ରହିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୋରି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ମୁଁ ଆଜି ଆସି ତତେ କହୁଛି ତୁ ଏଠି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଦିଏ। ତେବେ ଯାଉ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ମୁଁ ନ କହି ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ସେ ଆଦିକନ୍ଦ ସାହେବଙ୍କ ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ପୁଅ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବାପାଙ୍କର ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଏତେ ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିମୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତ ହଉ। ମୁଁ ଏଇ କଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଭଗବନ୍ତୁ ସୁଖୀନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖରାୟ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତିଃ 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 ସର୍ବାନିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିର୍ଭବନ୍ତୁ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ହରି ଓମ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାପ ଥିବା ପୁଅ ସବାର ହାରେ ନା। ଆଜି ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଆମ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଛି। ସମସ୍ତ ପୁଅ ଯେତେକ ଦୁନିଆ ସମସ୍ତ ପୁଅମାନେ କେବେ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଦେବତା କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବା କ'ଣ କହିବି, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦୁନିଆ କହିବ, ସମାଜ କହିବ, ଗାଁ କହିବ, ଆମ ଏରିଆର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାପା କ'ଣ ଥିଲେ, କେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ। ସବୁ ତ ଛାଡ଼, ସେ ଚାଲିଗଲେ, ସବୁ ଦୁଃଖର କଥା। ଆଜି ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଏ ପରିବାରର ଛାତ ଗଳି ପଡ଼ିଛି, ଏ ଘରର ମଝି ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମକୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମେ ଦିନେ ଜାଣିନଥିଲୁ ସମାଜ ଦୁନିଆ କ'ଣ, ଏ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କ'ଣ, ଏ ଗାଁର କ'ଣ, ସବୁ ସେ ମୁରବି ଥିଲେ। ସବୁ କଥା ସେ ବୁଝୁଥିଲେ। ଆମ ଉପରେ ସେ କେବେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇନଥିଲେ। ସେ କୌଣସି କଥା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ କହିନଥିଲେ, ତମେ ଏଟା ବୁଝ ସେଟା ବୁଝ, ସବୁ କଥା ସେ ବୁଝୁଥିଲେ। ଘରର ହାନି ଲାଭ ସବୁ କଥା ସେ ବୁଝୁଥିଲେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ କଥା ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ବୁଝୁଥିଲେ। ଆମର କୌଣସି କଥାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିଲା, ଆମେ କୌଣସି କଥା ବୁଝୁନଥିଲୁ। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏଇଥିପାଇଁ, ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସୁଦୂର ମାର୍ଶାଘାଇରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆସିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ମୋର ଗୁରୁଜୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ନମନ କରୁଛି, ଯିଏ ଆଜି ମୋ ବାପାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ଫଟୋରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟେ କଥା, ଆମ ପରିବାରକୁ ଏ ସମୟରେ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ, ଏ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସିକି ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ନମନ କରୁଛି, କୋଟି କୋଟି ନମନ କରୁଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଏଇ କୁସୁମୀ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ତାଙ୍କର ଶବକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ 1 ମିନିଟର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଇଏ କଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜାଣିଲି ଯେ ମାମୁଙ୍କର ଅବଦାନ ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା, ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି କୁସୁମୀ ହାଇସ୍କୁଲର କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, ହାଇସ୍କୁଲ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢିବ, ମାଇନର ସ୍କୁଲରୁ ସେ ବହୁତ କିଛି ଅନୁଭୂତି କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜି ପରିଚୟରେ ଆଜି ଏତେ ସଂଖ୍ୟକର ତାଙ୍କର ମାନେ ଲୋକ ଯୋଉ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ କହୁଛି ଏଟା ଚିରମଣୀୟ ରହିବ। ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସିଏ କେବେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଇଏ ସଂସାରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାକାଣ୍ଡା, ଯାହାର ଏ ପ୍ରକାରରେ ଅଭିନୟ ସରିଗଲା ସେ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିମାନେ ଆସିବେ, ତେଣୁ କେହି କହିବେ ନାହିଁ କି ଭୂମି ରଙ୍ଗ ତଳେ ସର୍ବେ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ପାରୁ
ମାଟିରେ ବହୁ ମହାମାନବ ଗଣ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପୁତ୍ର ଭୂମିକୁ ପ୍ରତିଘାତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦିକନ୍ଦ ସାର୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଶିକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସଂଘ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏକ ଉପାସୁରା ଶବ୍ଦ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଛରେ ଫୁଲ ଫଳ ଧରେ, ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି? ଗଛକୁ। କିନ୍ତୁ ଗଛକୁ ଫୁଲ ଫଳ ଫଳେଇବାରେ ଭୂମିକା ସେ ହଉଛି ଚେରର ଭାଗ୍ୟ ସବୁଦିନେ ତଳେ ରହିଯାଏ। ତା କଥା କେହି ଭାବନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଯୋଉ ମାଟି ଏସବୁ ଫଳ ଫଳେଇଛି ସେ ମାଟିର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆମର ହଉଛି ପରମ ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପଡ଼ିଛି ତା ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କତିରେ ମାଡ଼ ଖାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ମଧ୍ୟ କରିଛି। ବହୁତ ସଂଗଠନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଆନ୍ତରିକତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରକାର ଗୁରୁ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଖାଲି ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ଭଲ କାଗଜି ମଧ୍ୟ। ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ କଲମ ମନରେ ବହୁତ କିଛି ସେ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା, ବହୁତ ସଂଗଠନ, ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ କଲମ ମନରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। କେବଳ ସେ ଏକାଧର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲେ, ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ଜଣେ ସଂଗଠକ ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଅଳ୍ପବହୁତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମୟ ଯଦି ବାହାର କରି ଯେତିକି କଥା କରୁଛି କରିଚାଲିଥିଲି। সেই ସମୟରେ ମୋତେ ଆସେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ଆଞ୍ଚଳିକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଦିକନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରେ। ଆଦିକନ୍ଦ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ସିଧା ମୁହଁରେ କହିଯାଏ, ତମେ ଏଇଟା କରି ସେଇଟା କାହିଁ କରୁଛ, ତମର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ମୋତେ ଟିକେ ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କହନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ନିଖିଳ ବାବୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଭଲ ପିଲା, ତମେ ରାଗିବନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଜିନିଷଟା ଆହୁରି ଆଗରୁ ହବାକୁ ଚାହେଁ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଯେତିକି ଶିଖିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଯେ ରାଗିକି ହଠାତ୍ କହିଦେଉଥିବା ଲୋକଟି କେବେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। କର୍ମକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦାତା ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ ବଳବନ୍ତା। ତେଣୁ ମଣିଷର କର୍ମ ହିଁ ତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରେ, ଆସନ ଦିଏ ବା ତାକୁ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଦିଏ। ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ପଦ ଆମ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ପୂଜ୍ୟ ଆଦିକନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ଆଜି ଏ ସମାଜରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ। ତାଙ୍କ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଏତିକି ଆମ ପରିବାର ପାଖରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବା ସାର୍ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଯାହା ବଡ଼ ସୁଖର କଥା, ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ, ଚିଫ୍ ଏଡିଟର ଅଫ୍ ପ୍ରତିଭା ଟିଭି, ସେ ଆମ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚି ଯେ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ କରିବା ସହିତ ଆଜି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ଭାଷଣରେ ସେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଏ ଜୀବନଟା କ'ଣ, ଜୀବନର କ'ଣ ମାନେ ଅଛି, ଜୀବନର ସତ୍ତା କ'ଣ, କାହିଁକି ଜୀବନକୁ ଆମକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଯେଉଁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା ସେ କରିଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଭୂଷଣ ହିସାବରେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତିଭା ଟିଭିର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରତିଭା ଟିଭି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଏ ସମାଜ ପ୍ରତି ଦେହ ହେଉ, ଏହା ଦିନର କାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରିଶେଷରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବେହେରାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଅରୁଣ କୁମାର ବେହେରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଜଣେ ବିରଳ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଦିବଙ୍ଗତ ଆଦିକନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଏବଂ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅସୀମ ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରତିଭା ଟିଭି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା।
आळीरू मानस पंडांक सह भुवनेश्वररू स्टेट ब्यूरो चीफ तथा चीफ एडिटर प्रभात कुमार दास रिपोर्ट प्रतिभा टीवी।